प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। मैं हरजिंदर कौर तुहाडी पंजाबी विषय की अध्यापका तुहाडा पंजाबी जमात विच स्वागत करती हाँ। प्यारे विद्यार्थियों अज असी लेख रचना जो कि व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है लेख रचना हाँ जी करांगे। लेख रचना दे विच लेख है अखबारां दे लाभ हानियां। अखबारां दे लाभ हानियां अखबारां हाँ जी बेटा लेख जिहड़ा लेख है लिखण लई इहदे ढुकवें पॉइंट पैरे इहदे वाक लोड़ींदे मुहावरे ते अखाणां दी वरतों बहुत जरूरी हुंदी है लेख लिखण लई। ठीक है इहदे लेख दे वाक छोटे अते सरल होने चाहिए आ। ठीक है पाठकां दे विच रोचकता पैदा करन वाले होने चाहिए आ। ठीक है हाँ जी बेटा देखो कोई भी लेख लिखण तो पहला विषय बारे जान पछाण जरूर लिखनी है। जिद्दां हुण अखबारां दे लाभ हानियां अपना विषय है इसकी जान पछाण। अखबारां साडे रोजाना दे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। सवेरे उठदियां ताज़ियां ते मनोरंजक खबरां नाल भरी अखबार जदों साडे घर आ जाती है तां लोग सब कुछ भुल के इसनूं फड़ लैंदे हन। जदों तक वो मोटियां मोटियां खबरां पढ़ नहीं लेंदे इसनूं नहीं छड्डदे। देखो अखबारां साडे रोजाना दे जीवन विच एक महत्वपूर्ण अंग हन। सवेरे उठदियां ही ताज़ियां ते मनोरंजक भरियां खबरां नाल भरी अखबार जदों घर आ जाती है तो लोग सब कुछ भुल के देखो आप अपने घर का काम छड्ड के अपने अपने शौक मुताबक हरेक पन्ना फड़ते पढ़न दे लई पन्ना फड़ लेंदे हाँ। जदों तक मोटियां मोटियां खबरां ना पढ़ लईए इसनूं छड्डदे ही नहीं। अखबारां दीयां किस्मां अखबारां कई किस्म दीयां हुंदियां हन जिवें रोजाना अखबार सप्ताहक अखबार 15 रोज़ा अखबार मासक अखबार त्रैमासक अखबार। इन्हां विचों रोजाना अखबारां बहुत ही हरमन प्यारियां हुंदियां हन। देखो रोजाना अखबारां वो अखबारां हुंदियां हन जिहड़ियां हर रोज़ आउंदियां हन। ठीक है सप्ताहक ओह जिहड़ियां मतलब हफ्ते पिछों आंदियां हन 15 रोज़ा जिहड़ियां 15 दिनों बाद आंदियां हन। मासक जिहड़ियां महीने बार आंदियां हन। त्रैमासक जिहड़ियां 3 महीने बाद आंदियां हन। ते रोज़ाना अखबारां जिहड़ियां ओह सब तो ज़्यादा पसंद ते खूब पढ़ियां जाण वालियां ते प्यारियां हन। अखबारां दे लाभ सब तो पहला जान पछाण फिर अखबारां दीयां किस्मां अगला पॉइंट है अखबारां दे लाभ हानियां। अखबारां दे लाभ ताज़ियां खबरां दा मिलना अखबारां राहीं सानूं ताज़ियां खबरां पढ़न नूं मिलदियां हन। असीं घर बैठे ही देश विदेश विच की वापरिया जाण लैंदे हां। अखबारां राहीं सानूं ताज़ियां खबरां पढ़न नूं मिलदियां हन। असीं घर बैठे ही देश विदेश विच की वापरिया है जाण लैंदे हां। आम जानकारी दा साधन अखबारां तो विद्यार्थी किसान कारखानेदार सियासी लोग पूरा लाभ उठाउंदे हन। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਵਰ ਵੀ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖੂਬ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ
ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋਟਸ ਕੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹਨ? ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਰੱਦੀ ਵੇਚਣਾ। ਅਖਬਾਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਰੱਦੀ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਦੀ ਵੇਚਣਾ ਅਖਬਾਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਹਨ ਉਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਰੱਦੀ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ। ਭੜਕਾਊ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਵਿਵਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਖਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਛਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਲਮੀ ਪੇਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ 2-3 ਫਿਲਮੀ ਪੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੱਦੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਜੋ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਜੋ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣ। ਸਾਰਾਂਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਛਾਪਣ, ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈਣ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਸਮਝਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛਾਪਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਛਾਪਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਹਿੱਤ ਲਈ ਛਾਪਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਲਈ ਛਾਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੇਟਾ।